Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Chaitanya Gadadhar Sivasadi The following is a lecture given by His Holiness Jayapataka Swami on March 7th, 1985 at Sridham Mayapur. The class was given on Gorpanim and begins with a reading from প্রবচনটি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ 1985 সালের 7ই মার্চ বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুরে প্রদান করেছেন। প্রবচনের বিষয়বস্তু হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্য লাভের গোপন সূত্র। Fourth Canto, 27th chapter, 10th verse. It was given on Gorpanim and begins with a reading from প্রবচনটি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ 1985 সালের 7ই মার্চ বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুরে প্রদান করেছেন। প্রবচনের বিষয়বস্তু হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্য লাভের গোপন সূত্র। Fourth Canto, 27th chapter, 10th verse. These grandsons were virtually plunderers of King Niranjana's riches, including his home, treasury, servants, secretaries, and all other paraphernalia. শ্রীমদ্ ভাগবতম চতুর্থ স্কন্ধ 27 অধ্যায় 10ম শ্লোক। রাজা পুরঞ্জনের এই সমস্ত পুত্র এবং পৌত্রেরা প্রকৃতপক্ষে তার গৃহ, কোষ, ভৃত্য, সহকারী আদি সমস্ত ধন সম্পদের লুণ্ঠনকারী ছিল। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি পুরঞ্জনের আসক্তি অত্যন্ত গভীর ছিল। In this verse, the word Rikta Hareshu, meaning plunderers of wealth, is very significant. One's sons, grandsons, and other descendants are ultimately plunderers of one's accumulated wealth. There are many celebrated businessmen and industrialists who produce great wealth and are highly praised by the public. But all their money is ultimately plundered by their sons, who produce great wealth and are highly praised by the public. But all their money is ultimately plundered by their sons and grandsons. In India, we have actually seen one industrialist who, like King Karanchana, was very much sexually inclined and had a half a dozen wives. Each of these wives had a separate establishment that necessitated the expenditure of several thousands of. এই শ্লোকে রিক্ত হারেষু শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে ধন সম্পদ লুণ্ঠনকারী। পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য বংশধরেরা চরমে মানুষের সঞ্চিত অর্থ লুণ্ঠন করে। অনেক বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি রয়েছেন যারা প্রভূত ধন সম্পদ উপার্জন করেছেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন, কিন্তু চরমে তার রাজা পুরঞ্জনের মতো যৌন জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং তার 6 জন পত্নী ছিল। প্রত্যেক পত্নীর জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল, যার জন্য তাকে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হতো। When I was engaged in talking with him, I saw that he was very busy trying to secure money so that all his sons and daughters would get at least 500,000 rupees each. Thus, such industrialist businessmen or karmis are called mudhas in the Shastras. They work very hard, accumulate money, and are satisfied to see that this money is plundered by their sons and grandsons. আমি যখন একসময় তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে তার প্রতিটি পুত্র ও কন্যার জন্য কমপক্ষে 5 by their sons and grandsons.
আমি যখন একসময় তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে তার প্রতিটি পুত্র ও কন্যার জন্য কমপক্ষে 5 লক্ষ টাকা জোগাড় করার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তাই শাস্ত্রে এই প্রকার শিল্পপতি, ব্যবসায়ী অথবা কর্মীদের মূঢ় বলা হয়েছে। তারা অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে ধন সঞ্চয় করে এবং তাদের পুত্র ও পৌত্রদের সে ধন অপচয় করতে দেখে তারা তৃপ্তি অনুভব করে। Such people do not want to return their wealth to its actual owner. As stated in Bhagavad Gita, Bhoktaram jagatapasam sarvalokamahiswaram suridam sarvabhutanam gyatva mam shantim vichati. Quote, the sages and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pains of material miseries. Bhagavad Gita 5:29. The real proprietor of all wealth is the Supreme Personality of Godhead. He is the actual enjoyer. So-called earners of money are those who simply know tricks by which they can take away God's money under the guise of business and industry. এই সমস্ত মানুষেরা প্রকৃত মালিককে তার ধন ফিরিয়ে দিতে চায় না। ভগবদ্গীতার 5ম অধ্যায়ের 29 নং শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, ভোক্তারম যজ্ঞতপসাম সর্বলোক মহেশ্বরম সুহৃদা সর্বভূতানাম জ্ঞাত্বা মাম শান্তিমৃচ্ছতি। সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি হচ্ছেন প্রকৃত ভোক্তা। তথাকথিত ধন উপার্জনকারীরা কেবল তাদের ব্যবসা ও উদ্যোগের নামে ভগবানের ধন চুরি করছে। সেই ধন সঞ্চয় করার পর তা তাদের পুত্র ও পৌত্রদের দ্বারা লুণ্ঠিত হচ্ছে। Accumulating this money, they enjoy seeing it plundered by their sons and grandsons. This is the materialistic way of life. In materialistic life, one is encaged within the body and deluded by false egoism. Thus one thinks, I am this body, I am a human being, I am an American, I am an Indian. This bodily conception is due to false ego. Being deluded by false ego, one identifies himself with certain family, nation. সেটি হচ্ছে বৈষয়িক জীবন। জড়জাগতিক জীবনে জীব দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অহংকারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়। তার ফলে তারা মনে করে এই শরীরটি হচ্ছে আমি, আমি মানুষ, আমি আমেরিকান, আমি ভারতীয়, আমি আমেরিকান, আমি ভারতীয়। অহংকারের প্রভাবে এই দেহাত্মবুদ্ধির উদয় হয়। অহংকারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব নিজেকে কোনো বংশের, দেশের অথবা জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। Or community. In this way, one's attachment for the material world grows deeper and deeper. Thus it becomes very difficult for the living entity to extricate himself from his entanglement. Such people are graphically described in the 16th chapter of Bhagavad Gita in this way. এইভাবে জড়জগতের প্রতি তার আসক্তি গভীর থেকে গভীরতর হয়। সে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া জীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এই প্রকার মানুষদের বর্ণনা করে ভগবদ্গীতার 16 অধ্যায়ে 13 থেকে 15 নং শ্লোকে বলা হয়েছে, Asao maya hata sadgur harishe chaparanavi Ishvaro ham aham bhogi siddho ham balavan sukhi adhyo bijanavan asmi no kognosti sadvisho maya yakshe dasyami modisha ityadhyana vimohita. Translation. The demoniac person thinks, so much wealth do I have today, and I will gain more according. So much is mine now, and it will increase in the future more and more.
he is my enemy, and I have killed him, and my other enemy will also be killed. I am the Lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful, and happy. আসুরিক মানুষেরা মনে করে আজ আমার এত ধন আছে এবং কাল আমার পরিকল্পনার দ্বারা আরও ধন লাভ করব। এখন আমার এত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও বর্ধিত হবে। সে আমার শত্রু ছিল এবং আমি তাকে সংহার করেছি। আমার অন্যান্য শত্রুরাও নিহত হবে। আমি হচ্ছি সবকিছুর অধীশ্বর, আমি ভোক্তা, আমি সিদ্ধ, বলবান ও সুখী। I am the richest man, surrounded by aristocratic relatives. There is none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices, I shall give some charity, and thus I shall rejoice. In this way such persons are deluded by ignorance. আমার অভিজাত আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা পরিবৃত আমি হচ্ছি সবচাইতে ধনী ব্যক্তি। আমার মতো শক্তিশালী ও সুখী আর কেউ নেই। আমি যজ্ঞ করব, কিছু দান করব এবং এইভাবে আমি সুখ ভোগ করব। এই প্রকার মূর্খ মানুষেরা এইভাবে অজ্ঞানের দ্বারা মোহিত। Bhagavad Gita 16, chapter 16, verses 13 to 15. In this way, people engage in various laborious activities, and their attachment for body, home, family, nation, and community becomes more and more deep-rooted. এইভাবে মানুষ বিভিন্ন শ্রম সাপেক্ষ কার্যকলাপে যুক্ত হয় এবং তাদের দেহ, গৃহ, পরিবার, রাষ্ট্র এবং জাতির প্রতি তাদের আসক্তি ক্রমশই অত্যন্ত গভীর হয়। Thus, in the Bhaktivedanta purport of the text number 27, text 10, chapter 27, canto 4 of the Srimad Bhagavatam, in the chapter entitled Attack by Chandravega on the city of Puranjana. এখানে চতুর্থ স্কন্ধের 27 অধ্যায়ের পুরঞ্জনের নগরীতে চণ্ডবেগের আক্রমণ শীর্ষক অধ্যায়ের শ্লোক নং 10 এর তাৎপর্য সমাপ্ত। So, the description of how he works very hard to achieve his material prosperity. But as the simple maxim goes, you cannot take it with you. So actually, to give all the wealth to his children and grandchildren. So in effect, they are all the plunderers of the father's wealth. এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে জড়জাগতিক লোকেরা কিভাবে কঠোর পরিশ্রম করে তাদের জড়জাগতিক উন্নতির জন্য, কিন্তু কথায় আছে কেউ মৃত্যুর সময় কোনো কিছুই সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই প্রকৃতপক্ষে তারা যে কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করছে বা সম্পদ সংগ্রহ করছে তা শুধুমাত্র তাদের সন্তান এবং প্রপৌত্রদের জন্য। প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে তাদের পিতার সম্পত্তির লুণ্ঠনকারী। In the broad scheme, the broad overview, what does that person gain by working so hard to earn money to give to his children and grandchildren for them to squander it away? বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা চিন্তা করে থাকি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই ধরনের ব্যক্তিদের আসলে প্রকৃতপক্ষে কি লাভ রয়েছে। তারা কঠোর পরিশ্রম করে সম্পদ অর্জন করছে
এবং সেই সম্পদটা তাদের সন্তান এবং প্রপৌত্রদের দিচ্ছে তা শুধুমাত্র অপচয় করার জন্য। Actually, in this lifetime, he's working very hard, fully, because he is working so hard to leave wealth for his children and grandchildren. প্রকৃতপক্ষে পুরো জীবন ধরে সে কঠোর পরিশ্রম করছে অর্থ উপার্জন করার জন্য, কিন্তু সেই অর্থ বা সম্পদ সে নিজে ভোগ করতে পারছে না, সে শুধুমাত্র তা তার সন্তান এবং নাতিদের জন্য, নাতি নাতনিদের জন্য তা রেখে যেতে হচ্ছে। He's always in anxiety about them. And from the spiritual point of view, or even from the material point of view of karma kanda in his next life, because instead of using his wealth for pious activities, he's simply been gathering it to give to his children and grandchildren, he also is not getting any results of pious activity. সুতরাং সে কোনো আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে কোনো বিশেষ কোনো স্বীকৃতি সে লাভ করছে না, এবং অন্যদিক থেকে যদি আমরা কর্মকাণ্ডের বিধি অনুসারে আমরা চিন্তা করে থাকি, তাহলে সেই যে অর্থ উপার্জন করেছে সে অর্থ সে কোনো পুণ্য কর্মের জন্য ব্যয় করছে না, সে শুধুমাত্র তার সন্তান এবং প্রপুত্রদের জন্য রেখে যাচ্ছে। এটাতে কোনো এটা কোনো পুণ্যের কাজ নয়। Rather, instead of pious activity, you will have to gain the results of sinful activity for so selfishly accumulating wealth and not giving it to the owner of the wealth, Krishna himself. বরঞ্চ তার উচিত ছিল কিছু পুণ্যকর্ম করা, কিন্তু সে পুণ্যকর্মের বদলে সে অর্থসমূহ যেহেতু সে খারাপ কাজে নিযুক্ত করছে, পাপময় কার্যে নিযুক্ত করছে শুধুমাত্র তার আর ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য, এবং সে যেহেতু তার এই সমস্ত সম্পদের যিনি প্রকৃত ভোক্তা এবং মালিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সে অর্থ ফেরত দিচ্ছে না, তাই সে প্রকৃতপক্ষে পাপ কর্মে নিযুক্ত হচ্ছে। So, in this way, either in this life or in the next life, one does not have a very good future by simply accumulating material wealth and using it for material purposes. And spiritually, of course, such a person is bankrupt. There's no spiritual asset for leaving the wealth for one's children. এভাবে তার বর্তমান জীবন কোনো সম্পদ রেখে যাচ্ছে না, সে তার সমস্ত সম্পদ সমস্ত অর্থ জড় কার্যে ব্যয় করার মাধ্যমে তার আসলে কোনো ভবিষ্যৎই তৈরি হচ্ছে না, আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎ তৈরি হচ্ছে না, এবং সে প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিকভাবে চিন্তা করতে গেলে সে হচ্ছে একজন দেউলিয়া ব্যক্তি যার কোনো অর্থই নেই। এবং এখানে সন্তানদের এবং সন্তান এবং তার প্রপুত্রদের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক যে সুফল সেটি কখনোই এখানে বিদ্যমান নেই। Therefore, we find in the life of Rupa Goswami and Sanatana Goswamis that they were very careful to use their wealth for the purpose for which it was intended, ultimately for the service of Krishna. That he used 25% for his family, 25% he kept for emergency, and 50% he used in the service of Krishna. আমরা রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর জীবনে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখতে পাই কিভাবে সম্পদ ব্যবহার করা উচিত। তিনি তার সম্পদের 25 ভাগ তার পরিবারের জন্য রাখতেন, ব্যবহার করতেন, 25 ভাগ তিনি
জরুরি কার্যের জন্য জমা রাখতেন এবং বাকি 50 ভাগ অর্থ তিনি শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিয়োগ করতেন। And people work very hard to accumulate wealth, but if the wealth doesn't go for Krishna, অর্থ তিনি শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিয়োগ করতেন। and people work very hard to accumulate wealth, but if the wealth doesn't go for Krishna, it just goes in maintaining their material affairs, they're cheating themselves. Because you imagine, in this material life, which is just a temporary life, by giving our energy, this temporary material energy in the service of Krishna, we actually gain eternal life. মানুষ প্রকৃতপক্ষে কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু সেই অর্থ বা সম্পদ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত না হয়, বরং সে অর্থ যদি জড় কার্যে নিযুক্ত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজেদেরকেই নিজেরা প্রতারিত করছে। কেননা এই জড়া প্রকৃতি হচ্ছে খুবই সাময়িক এবং এটা হচ্ছে খুব সীমিত সময়ের জন্য এখানে আমাদের কাছে রয়েছে, কিন্তু সেই সীমিত সাময়িক বস্তুসমূহ যদি আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করি, তাহলে আমরা একটি শাশ্বত জীবন লাভ করতে পারি। What greater bargain can you get? So Srila Prabhupada has given us this mercy. Here we're seated at his samadhi. This samadhi took a lot of Lakshmi, money, to build. It's not finished yet. But with this temporary manifestation of material nature, people go to Krishna consciousness. এর থেকে ভালো লেনদেন আর কি বা হতে পারে? শিলা প্রভুপাদ আমাদেরকে সেই কৃপা প্রদান করেছেন। আমরা বর্তমানে শিলা প্রভুপাদের সমাধিতে বসে রয়েছি। এই সমাধি তৈরি করতে প্রচুর লক্ষ্মী বা অর্থ প্রয়োজন হয়েছে এবং এখনো এটি পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত হয়নি। কিন্তু এই যে জড়জাগতিক যে সম্পদ, সেটি সাময়িক হলেও আমরা যখন সেটি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করছি, তার মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণ ভাবনায় উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করতে পারি। So we are actually, people say, how can you transform material energy to spiritual energy? Actually, we have the way of this making material money into transcendental money, of transforming material energy into the spiritual by engaging it in Krishna service. মানুষ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনারা কিভাবে জড় শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তি বা চিন্ময় শক্তিতে রূপান্তরিত করছেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সেই শক্তি রয়েছে জড় অর্থকে আধ্যাত্মিক অর্থে পরিণত করার, এবং সেটি হচ্ছে সেই সমস্ত অর্থ এবং শক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করার মাধ্যমে আমরা তাকে আধ্যাত্মিক বা চিন্ময় করে তুলতে পারি। So people who are a little bit hesitant about money affairs, thinking that this is material, or sometimes one life member asks me here in Mayapur that we see the huge contrast, we become confused. In Vrindavan we see the Babaji sitting in a little hole in Radhakunda, almost like a doghouse, and they're chanting in great austerity. And here we see big buildings and gardens and opulence. It's a totally different situation. It's a very big contrast, which is correct. মানুষ মাঝে মাঝে অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় যে প্রকৃতপক্ষে আমরা যখন দেখি যে মায়াপুরে যে সমস্ত ভক্তরা রয়েছে তারা প্রচুর পরিমাণে অর্থ নিয়ে কাজ করছে, বিশাল বিশাল ভবন নির্মাণ করছে, এবং কিন্তু অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই বৃন্দাবনে যে সমস্ত বাবাজিরা রাধাকুণ্ডে ভজন করছে, তারা ছোট একটি
গর্তের মতো একটি বাসায় বা একটি কুঠিরে তারা বাস করছে, অনেক কষ্ট করে, অনেক তপস্যা মাধ্যমে তারা জীবন যাপন করছে। কিন্তু এর বিপরীত চিত্র আমরা মায়াপুরে দেখতে পাচ্ছি। বিশাল ভবন নির্মাণ করছে, সুন্দর বাগান নির্মাণ করছে, অনেক ঐশ্বর্য এখানে দেখা যাচ্ছে। দুটি পরস্পর বিপরীত চিত্র এখানে দেখা যাচ্ছে। তাহলে প্রকৃতপক্ষে কোনটি সঠিক? So then naturally we explain that how Srila Prabhupada indicated that for our own spiritual life we can take some simple facility, but when we want to preach the glories of Chaitanya Mahaprabhu, we want to bring people back to the lotus feet of Krishna, then in that case we build in this Kali Yuga all these materialistic rajasic buildings so that the people can be brought back to home, back to God. তখন আমরা শিল প্রভুপাদের কথা অনুসারে পক্ষে আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাধারণ কিছু ব্যবস্থাই যথেষ্ট। কিন্তু যদি আমরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে চাই এবং মানুষকে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিয়ে আসতে চাই, তাহলে আমাদের এই কলিযুগে বড় বড় ভবনের প্রয়োজন। এই ধরনের যে রাজসিক ভবনসমূহ শুধুমাত্র তাদেরকে আকর্ষিত করার জন্য, এবং তার ফলে তারা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাবে। Because these developments are going on, the service of the devotees is being exchanged for Lakshmi, and that's being re-exchanged for building these preaching weapons or instruments or whatever you like to call it, facilities, whereby people's faith and their faith is enhanced, they're being attracted, they're able to hear the transcendental vibrations. In this way their lives are made perfect, and it's being, you see, catalyzed or encouraged by this transformation of material energy. যেহেতু এখানে অনেক অর্থের কাজ হচ্ছে, অনেক অর্থ দিয়ে ভবনসমূহ নির্মাণ করা হচ্ছে প্রচারের সুবিধার জন্য, তাই আমরা মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করছি, সেই অর্থ নির্মাণের কাজে ব্যয় করছি, এবং এর মাধ্যমে আমরা যে জড় শক্তি রয়েছে সেই জড় শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত করছি, এবং এর মাধ্যমে জনসাধারণ যে চিন্ময় শব্দ তরঙ্গ ভগবানের নাম সেটি শ্রবণ করার এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা শ্রবণ করার সুযোগ পাচ্ছে। So one time Srila Prabhupada told us that my big temple in Mayapur, this is going to be built primarily through book distribution. He said, by distributing my literatures, my books, the percentage which will come from that will build the main temple. একবার শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে বলেছিলেন যে মায়াপুরের এই যে বৃহৎ মন্দির সেটি বিশেষত বুক ডিস্ট্রিবিউশন বা গ্রন্থ বিতরণের অর্থ দিয়েই তৈরি করা হবে। তিনি বলেছিলেন গ্রন্থ বিতরণ করার মাধ্যমে সেখান থেকে যে একটা সেখানকার অর্থের একটা অংশ আমরা মায়াপুরের যে প্রধান মন্দির সেটি নির্মাণের জন্য ব্যয় করব। One of the curriculums, although everyone didn't go, the Lord Nityananda had predicted that there would be, in the future, centuries, there would be, he said, after 400 years, sometime after 400 years, now we're in the 499, as of today, after the 400th year, sometime there would become a wonderful temple for Lord Chaitanya Mahaprabhu. And this wonderful temple would expand the eternal principle of Lord Chaitanya all over the world.
আমি ইতিমধ্যেই পরিক্রমায় ব্যাখ্যা করেছি যে যদিও সেখানে পরিক্রমায় সবাই যায়নি, তাই আমি আবার বলছি যে নিত্যানন্দ প্রভু প্রভু ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে ভবিষ্যতে 400 বছর পর, বিশেষ করে 400 বছর পরে যে কোনো একটা সময়ে, বর্তমানে 499 বছর চলছে, কিন্তু 400 বছরের পরে যে কোনো একটি সময়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আর মহাপ্রভুর জন্য একটি অদ্ভুত মন্দির তৈরি করা হবে এবং সে অদ্ভুত মন্দিরে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে শাশ্বত নীতিসমূহ রয়েছে সেগুলি বিস্তারের জন্য কাজ করবে। It's a big race. Who can get this opportunity of fulfilling Lord Nityananda's prediction? Prabhupada, here sitting in Mayapur, he told us that the secret of success in spiritual life is to please the spiritual master and the previous spiritual masters. Of course, directly what orders we get from the spiritual master, that is not different from the words of Krishna. It's more important to fulfill that even in our own life. But similarly, the words of the previous acharyas, these are also to be considered. We should try to fulfill their desires as far as possible. সুতরাং কে বা শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর যে ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে সেটিকে পরিপূর্ণ করতে পারে? শিল প্রভুপাদ মায়াপুরে থাকাকালীন সময়ে এখানে বসে ঘোষণা করেছিলেন যে প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্য লাভের গোপন সূত্র হচ্ছে গুরুদেব এবং পূর্বতন আচার্য ও গুরুবৃন্দকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা। যে কেউ যদি গুরুদেবের নির্দেশ পালন করার প্রচেষ্টা করে তাহলে গুরুদেবের সেই আদেশ হচ্ছে কৃষ্ণের কথা বা কৃষ্ণের আদেশ থেকে অভিন্ন, এবং আমাদের নিজের জীবন থেকেও এই গুরুবৃন্দের এবং পূর্বতন আচার্যদের যে আদেশ রয়েছে সেটিকে নিজের জীবনের থেকেও বেশি রূপে আমাদের গ্রহণ করা উচিত, প্রাণাধিক রূপে গ্রহণ করা উচিত। একইভাবে পূর্বতন আচার্যরা যারা রয়েছেন তাদের যে ভবিষ্যৎবাণী, তাদের যে আদেশ, সেটিকেও একইভাবে আমাদের দর্শন করা উচিত এবং যত বেশি সম্ভব সে তাদের বাসনাসমূহ পরিপূর্ণ করার প্রচেষ্টা করা উচিত। সে তাদের বাসনাসমূহ পরিপূর্ণ করার প্রচেষ্টা করা উচিত। They are very special mercy. We can attract their mercy, and thus we can advance very quickly in pure devotional service. So, even Krishna is eager to please his devotees. Why shouldn't we be very eager to try to satisfy every expressed desire given by Srila Prabhupada or the previous acharyas? তখন আমরা খুব সহজেই বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হতে পারি এবং সেই বিশেষ কৃপার দ্বারা আমরা শুদ্ধ ভগবত ভক্তির পন্থায় খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে পারি। এমনকি ভগবান কৃষ্ণও তার ভক্তদের সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা করতেন। তাহলে আমরা কেন শিল প্রভুপাদ অথবা পূর্বতন আচার্যদের প্রত্যেকটি ইচ্ছা বা বাসনাকে পূর্ণ করার প্রচেষ্টা করব না? Even Chaitanya Mahaprabhu came to this world simply to satisfy his devotees. Advaita Gosai, Haridas Thakur, they were praying to Chaitanya Mahaprabhu, begging him to come down into this material world.
এমনকি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুও এই জগতে এসেছিলেন শুধুমাত্র তার ভক্তদের সন্তুষ্ট করার জন্য। অদ্বৈত গোসাই, হরিদাস ঠাকুর এবং প্রত্যেকেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করছিলেন তার কৃপা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, যে তারা প্রার্থনা of their very intense prayer, Lord Chaitanya came down. This was revealed by Chaitanya Mahaprabhu himself. After he manifested his transcendental qualities of Sankirtan, after he returned back from Goa, where he had performed the Pindi Dan for Jagannath Misra, and he had received initiation from Iswar Puri, he manifested his devotional attitude in a very open way, for before that it was covered when he was as Nimai Pandit. তার ভক্তদের গভীর প্রার্থনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এটি শ্রী চৈতন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মহাপ্রকাশ লীলার পর সংকীর্তন আন্দোলন যখন তিনি প্রবর্তন করেন, তখন তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে তার ভক্তদের ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে এসেছিলেন। তিনি গয়া থেকে ফিরে আসার পর তিনি গয়ায় যখন তিনি পিণ্ডি প্রদান করে, তার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্য পিণ্ডি প্রদান করার পর এবং ঈশ্বরপুরী থেকে দীক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি তার ভক্তিভাব সবার মাঝে প্রকাশ করতে শুরু করেন, কিন্তু এর পূর্বে তিনি কেবল নিমাই পণ্ডিত রূপেই পরিচিত ছিলেন। So that time, Chaitanya Mahaprabhu, he called Ramdas Pandit, the brother of Srivas, the Ramdas. You go and you tell Advaita Gosai that Lord for whom he cried, that Lord for whose coming he had performed tapasya and austerities, that Lord for whose coming he had loudly shouted, Lord for whom he had worshipped, so that he would come in this material world, that Lord is now here in Nadia. You go tell him. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, তুমি যাও অদ্বৈত গোসাইকে বলো যে যেই প্রভুর জন্য তিনি কান্না করেছিলেন, যে সেই প্রভু, সেই ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন, যার জন্য তিনি অনেকদিন তপস্যা করেছেন, বহু তপস্যা, বহু কৃচ্ছ সাধন তিনি করেছেন, এবং যার জন্য তিনি খুব উচ্চস্বরে রোদন করেছিলেন এবং রোদন করার মাধ্যমে বহু তপস্যা এবং পূজা করেছিলেন, সেই প্রভু এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তিনি বর্তমানে নদিয়ায় রয়েছেন। তুমি যাও, তাকে গিয়ে বলো এখানে আসার জন্য। Ramdas went to the house of Advaita. He ran and ran to Advaita. He ran and went towards his house. And as he was running, he realized he didn't know where Advaita lived. So he became a bit afraid. So he asked someone that where does Advaita Gosai live? রামদাস অদ্বৈত আচার্যের গৃহে তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন, কিন্তু তিনি চিনতেন না যে প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত গোসাই কোথায় বাস করতেন। তাই তিনি কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন এবং তাই যেখানে অদ্বৈত গোসাই বাস করত সেখানে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে কোথায় অদ্বৈত গোসাই বাস করেন। He
say, why are you asking such a foolish question? You're standing in front of his house. Right? So, by, by Krishna's arrangement, he was able to find the house of Advaita. So then, he went inside, paid his obeisances as soon as he saw Advaita. যখন জিজ্ঞাসা করছে সবার কাছ থেকে যে অদ্বৈত গোসাইয়ের বাড়ি কোন জায়গায়, তখন সবাই বলছে তুমি কি বোকার মতো প্রশ্ন করছো, তুমি তার গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছো যে তার বাড়ি কোন জায়গায়। তো এভাবে ভগবান কৃষ্ণের আয়োজনে তিনি রামদাস পণ্ডিত অদ্বৈত গোসাইয়ের গৃহ চিনতে পেরেছিলেন এবং তিনি গৃহে প্রবেশ করে অদ্বৈত আচার্যকে দেখা মাত্রই দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করলেন। There Advaita was very, very busy. I mean, at that time, Advaita started to just challenge him. How is it possible that Sri Krishna can come in this Kali Yuga? How is that possible? And if he did come, how will we know it? How can we believe it? অদ্বৈত আচার্য তার গৃহে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন এবং তিনি এদিক সেদিক খুব দ্রুত গতিতে দৌড়াচ্ছিলেন। তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি খুব বেশি রাগান্বিত অবস্থায় রয়েছেন এবং তাকে যখন রামদাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর কথা বললেন তখন তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে বকা দিতে শুরু করলেন। তিনি বলতে লাগলেন, এটা কিভাবে সম্ভব যে ভগবান কৃষ্ণ এই কলিযুগে অবতীর্ণ হতে পারেন? এটা অসম্ভব একটা বিষয়। আর যদি তিনি এসেও থাকেন তাহলে আমরা কিভাবে তাকে চিনব? আমরা কিভাবে তাকে চিনব? আমরা কিভাবে তাকে তার এই কথায় বিশ্বাস করতে পারি? Ramdas was astonished. I didn't say anything. Before I said anything, he's already knowing what's in my mind. So of course he knew that, well, this Advaita Gosai, he's very famous for being a very special. He has some unusual powers. So he just said, I knew I have to do my... Then Advaita Gosai, he became quiet and sat down and he started to do something. He said, what do you want? Why have you come? রামদাস পণ্ডিত অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি কিছু বলেননি, কিন্তু বলার আগেই তার মনে যে সমস্ত কথা ছিল তার উত্তর অদ্বৈত আচার্য দিতে শুরু করেছেন। অবশ্য তিনি জানতেন যে অদ্বৈত গোসাই নিশ্চয়ই তার বিশেষ শক্তি রয়েছে, যার কারণে তিনি এই ধরনের অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করতে পারেন। তারপরে তিনি অদ্বৈত গোসাই কিছুটা শান্ত হলেন এবং তিনি রামদাসকে জিজ্ঞাসা করছেন যে তুমি কি জন্য এসেছো, তুমি কি চাও? I was sent here with a message. What is your message? Then he explained that Lord for whom you worship, you loudly shouted, you cried, that Lord for whom you did so many austerities. তখন রামদাস পণ্ডিত ব্যাখ্যা করলেন যে যেই প্রভুর জন্য আপনি বহুকাল যাবৎ আপনার পূজা অর্চনা করেছেন, আরাধনা করেছেন, আপনি উচ্চস্বরে রোদন করেছেন, যে প্রভুর জন্য আপনি বহু তপস্যা সাধন করেছেন, সেই প্রভু এখন নদিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছেন। Soon as Advaita Gosai heard that, he jumped up. Haribo, Haribo, Haribo! My Lord has come. He's come. He's come. Haribo! He was dancing. I brought him down. He felt some dancing.
যে মাত্র অদ্বৈত গোসাই এই কথাটি শুনলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি লাফ দিয়ে উঠলেন। তিনি বলতে লাগলেন, হরিবল হরিবল, আমার সে প্রভু। দিয়ে উঠলেন, তিনি বলতে লাগলেন, হরিবল হরিবল, আমার সে প্রভু এখানে এসে গেছে, তিনি এসেছেন, হরিবল হরিবল। তিনি নৃত্য করতে শুরু করলেন এবং তিনি বলতে শুরু করলেন, আমি তাকে নিয়ে আসতে পেরেছি। তিনি বিশেষ ধরনের একটা আধ্যাত্মিক বা সত্য অহংকার তিনি অনুভব করলেন, আমি তাকে আনতে পেরেছি। Ego, you can say, right? I have brought him down. He's come. Haribo, Haribo. Dancing. Ramdas was astonished to see this expression of ecstasy, transcendental characteristic. Suddenly, however, Advaita became very serious. Again he challenged, how do I know? তো এভাবে রামদাস পণ্ডিত যখন অদ্বৈত আচার্যের এই বিশেষ অনুভূতি বা বিশেষ ভাব দর্শন করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই অদ্বৈত আচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং তিনি বলতে শুরু করলেন, কিন্তু আমি কিভাবে তাকে চিনতে পারি? I'm being cheated. What if he's not my Prananath? What if he's not the Lord of my soul? The Lord of my life? No, I won't go. I'm not going to. Ramdas didn't know what to do. He was finding Advaita's sublime personality so deep that it was beyond his reach. অথবা যদি তিনি আমার সেই কাঙ্ক্ষিত প্রাণনাথ না হন, যদি তিনি আমার আত্মার আত্মা বা পরমাত্মা না হন, সেই আমি সেখানে যাব না, আমি যাচ্ছি না, আমি তার কাছে যাব না। রামদাস পণ্ডিত জানতেন না, বুঝতে পারছিলেন না তিনি আসলে কি করবেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন একদিকে অদ্বৈত আচার্যের অতি উন্নত চরিত্র এবং উন্নত চরিত্র এতই গভীর ছিল যে তিনি কিছুতেই অদ্বৈত আচার্যের চরিত্রের নাগাল পাচ্ছিলেন না। Then he said, all right, I'm not going, but I'm going to hide by the side to see what happens. If he's really the Lord of my life, if he's the Supreme Personality of my life, if he's the Supreme Personality of God, it means he's super soul. He knows what we're doing, what we're thinking, better than we know. তখন রামদাস পণ্ডিত বললেন যে প্রভু আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু অদ্বৈত আচার্য বললেন, না, আমি যাব না, আমি যাচ্ছি না, আমি এখানে লুকিয়ে থাকবো এবং দেখব আসলে কি হয়। যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে আমার প্রাণনাথ হয়ে থাকেন, তিনি যদি প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান হয়ে থাকেন, তিনি যদি প্রকৃতপক্ষে আত্মার আত্মা পরমাত্মা হয়ে থাকেন, তিনি সবকিছুই জানবেন এবং তিনি আমি কি চিন্তা করছি তা আমার থেকেও তিনি আরো ভালো জানেন। So he'll call me even without my announcing myself. I'll be hiding in the side. And if he's really the Lord, then he will show me his transcendental glory, and he'll put his lotus feet on my head. And then I'll know that in fact he is Krishna himself come down. Otherwise I won't believe it. How can তো আমি কোনো কিছুই ঘোষণা করব না, আমি এখানে লুকিয়ে থাকব এবং যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই প্রভু হয়ে থাকেন, সেই প্রাণনাথ হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তার যে দিব্য যে মহিমা সেটা সবার সামনে প্রকাশ করবেন এবং তিনি তার চরণ যুগল আমার মস্তকের উপর ধারণ করবেন। আর প্রকৃতপক্ষে যদি এটি সত্যি হয়ে থাকে, তিনি সেই কৃষ্ণ
যদি এখানে আবির্ভূত হয়ে থাকেন, তাহলে কেন আমি বিশ্বাস করব না? Very distant case. She was very expert, Vaishnavi. So the two of them, they went off. And Ramdas, he was on his own, so he had to run back again to see Chaitanya Mahaprabhu. And Advaita Goswami went and he hid somewhere in the side. আমি কিভাবে তার কথায় বিশ্বাস করতে পারি? আমি যাব না। এই ধরনের যখন কথোপকথন চলছে, তখন অদ্বৈত শক্তি সীতা ঠাকুরানী তিনি ইতিমধ্যেই পূজার থালা তৈরি করেছিলেন, আরতির থালা প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন। তিনি খুব দক্ষ বৈষ্ণবী ছিলেন, এবং তারা দুইজন যখন ছিলেন আরতির থালা প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন। তিনি খুব দক্ষ বৈষ্ণবী ছিলেন, এবং তারা দুইজন তখন রামদাস পণ্ডিত সেখান থেকে চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ফিরে যান এবং অদ্বৈত গোসাই আশেপাশে কোনো একটি জায়গায় লুকিয়ে থাকেন। Before Ramdas came and offered his obeisances to Chaitanya Mahaprabhu, before he could say anything, Mahaprabhu started shouting out, Narai, 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 which was the nickname of Advaita Gosai. It's Advaita, like that. Narai is calling out, you come out! I know you're hiding! Why are you trying to avoid me? You come out, you come here. রামদাস পণ্ডিত Why are you trying to avoid me? You come out, you come here. রামদাস পণ্ডিত সেখানে পৌঁছানোর পর দণ্ডবত প্রণতি করার সাথে সাথেই চৈতন্য মহাপ্রভু কিছু না বলেই চিৎকার করতে শুরু করলেন, নারায় নারায় নারায়। এই নারায় ছিল অদ্বৈত গোসাইয়ের ডাক নাম, ছোটবেলার ডাক নাম, এবং তিনি চিৎকার করে উঠতে লাগলেন যে অদ্বৈত, নারায়, বের হও, আমি জানি তুমি এখানে লুকিয়ে রয়েছ, কেন তুমি আমার কাছে আসছো না? He came out, followed by Sitarani, and he made his obeisances. When he looked up, there he could see the transcendental form of Chaitanya Mahaprabhu, billions of suns, so bright that the whole material world was covered by that Jyoti. অদ্বৈত আচার্য তখন সীতারানী সহ মহাপ্রভুর সামনে এলেন এবং দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করলেন। যখন অদ্বৈত আচার্য প্রণাম করে উপরের দিকে তাকাচ্ছিলেন, তখন দেখতে পেলেন চৈতন্য মহাপ্রভু এখন সেই নিমাই পণ্ডিত এখন পূর্ণরূপে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সূর্যের আভা তার দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে, এবং তা এত বেশি জ্যোতির্ময় যে জড়জগতের সমস্ত জ্যোতিকে অম্লান করে দিচ্ছে। The Brahma Jyoti emanating from the Supreme Personality of Godhead in his form as Sri Chaitanya Mahaprabhu. In fact, nothing was visible except for the Lord and his eternal parshads, his eternal associates. Nityananda, he was holding one umbrella, like this, the other associate. Otherwise, the whole material world was invisible. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দেহ থেকে ব্রহ্মজ্যোতি নির্গত হচ্ছিল, যা ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে মহাপ্রভুর দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা এবং তার নিত্য পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু সহ তার নিত্য পার্ষদরা ছাড়া
আর কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। এবং সেই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু একটি ছত্র ধারণ করে ঠিক তার পাশে অবস্থান করছিলেন। There, demigods, seeing this form of transcendental glory, they were worshipping the Lord. Seeing that form, then Advaita again offered his obeisances. And Lord Chaitanya was chastising him while he were hiding, and he went and he put his lotus feet on the head of Advaita Gosai. So in this way, the Supreme Lord was called into this material world by his devotee, Advaita Gosai, Haridas Thakur. He came to please his devotees. Krishna says, Pritranaya Sandam Vinashaya Chaduskritam. I come. তখন সমস্ত দেবতারা মহাপ্রভুর আরাধনা করতে শুরু করলেন এবং সেটা দর্শন করে অদ্বৈত আচার্য তার প্রণতি নিবেদন করলেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে ভৎসনা করতে শুরু করলেন যে তুমি কেন লুকিয়েছিলে। এই বলতে বলতে মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যের মস্তকে তার চরণ যুগল স্থাপন করলেন। এভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে তার ভক্ত অদ্বৈত আচার্য এবং হরিদাস ঠাকুরের আকর্ষণে তাদের প্রার্থনায় এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তার ভক্তদের সন্তুষ্ট করা, যা ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বলছেন, পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম। আমি আসি আমার ভক্তদেরকে উদ্ধার করার জন্য এবং দুষ্কৃতিকারী অসুরদের বিনাশ করার জন্য। But Prabhupada explained that demons cannot be destroyed by other means. This is not the primary reason. Primary reason is Paritranaya Sadhanam, to please his devotees. কিন্তু শিল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন যে অসুররা বা দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বংস করা অনেক পন্থা রয়েছে। ভগবানের অবতরণের এটি প্রধান কারণ নয়। প্রকৃত কারণটি হচ্ছে পরিত্রাণায় সাধুনাম, ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধান করা। Krishna himself is wanting to satisfy their desires. That means that practically speaking, if we try to fulfill their desires, then automatically our success is assured very easily.